كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى. Sebaik kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat memenuhi ruang utama, kerana kita akan memulakan majlis kita sebentar saja lagi. Bukan salah tak apa lebih.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulakan program pembudayaan Al-Quran dan ceramah perdana Badar Kubra kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca selawat tafrijiyah dan juga Asma'ullahul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Imam Amirul bin Arkanuddin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك
الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المفسد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العزيز اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Ketua Jabatan, Ketua Bahagian yang kita muliakan, Al-Fadil Ustaz SB Islami bin Rifa'i, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru yang mudah-mudahan insya-Allah dirahmati Allah Johor. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam program pembudayaan Al-Quran dan ceramah Perdana Badar Kubra bagi tahun 1445 Hijrah 2024 Miladiah. Kita awali majlis kita pada pagi ini dengan sama-sama kita mendoakan ayah mertua kepada sahabat kita, iaitu Siti Maisarah binti Salim daripada bahagian Ukur Bahan, yang mana ayahnya Osman bin Muhammad yang sedang kritikal di Hospital Sultan Ismail, Sultanah Aminah. Kita doakan mudah-mudahan dengan keberkatan bulan Ramadan yang mulia ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan keafiatan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di sisinya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
Majlis seterusnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz SB Islami bin Rafai untuk memimpin bacaan ayat Al-Quran bermula daripada suratul Maidah ayat yang ke-65, manakala terjemahannya pula akan disampaikan oleh Cik Zahin bin Hamdan. Tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal ulama'i salihin fil barri wal bahri wal fatihatu ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, tentulah kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka. Dan tentulah kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Walau annahum aqamut Tawrata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وكثير منهم ساء ما يعملون. Dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dalam Taurat dan Injil,
dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, yakni Al-Quran. Nescaya mereka akan makan rezeki, yakni yang mewah, dari atas mereka, yakni langit, dan dari bawah kaki mereka, yakni bumi. Di antara mereka ada sebuah yang adil, dan kebanyakan dari mereka buruk keji amal perbuatannya. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai Rasul Allah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, yakni dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Dan Allah juga akan memeliharamu dari yakni kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين. Katakanlah, wahai ahli kitab, kamu tidak dikira mempunyai suatu agama sehingga kamu tegakkan ajaran kitab-kitab Taurat dan Injil, yang ini yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, yang ini iaitu Al-Quran. Dan demi sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, yang ini wahai Muhammad, dari Tuhanmu itu akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakannya mereka. Oleh itu janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kafir itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan
والنصارى من آمن بالله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabain dan orang-orang Nasrani, sesiapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan segala Rasulnya, meliputi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka tidaklah ada kebimbangan yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Demi sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian setia dari Bani Israel, dan kami telah utuskan kepada mereka beberapa orang rasul. Tetapi tiap-tiap kali datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, mereka dustakan sebahagian dari rasul-rasul itu, dan mereka bunuh yang sebahagian lagi. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh semangat dia ni. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam. Pergi menyelam menangkap ikan. Mendengar tuan-tuan menjawab salam, macam belum makan. Memang puasa Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa dhukhrina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang saya hormati yang berusaha Tuan Haji Miswar bin Yunus selaku setiausaha majlis Bandaraya Johor Bahru, yang saya hormati yang berusaha Puan Hajah Ayat Nazatul Shima binti Muhammad selaku timbalan setiausaha majlis Bandaraya Johor Bahru, yang saya hormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita berada berkumpul di dewan tempat kita bersama-sama untuk saling membaca Al-Quran, kita bermuzakarah, kita bersilaturahim, bersua wajah bersama dengan sahabat-sahabat dan rakan-rakan sekerja kita. Jadi mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi ini dalam sama-sama kita melaksanakan amal ibadah, amal yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati hidup kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak MBJB kerana sudi jemput saya untuk kali yang ke tak tahulah berapa dah untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini dapat bersama-sama, walaupun sebelum ni ada beberapa jemputan tapi ada halangan-halangan yang tak dapat saya elakkan. Tapi alhamdulillah, agaknya jemputan ini Allah Subhanahu wa taala ingin pertemukan kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang mana alhamdulillah pejam-celik kita dah masuk 17 Ramadan dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Kata orang tu sikit lagi ya untuk habis bulan Ramadan Al-Mubarak. Apapun hadirin yang dirahmati Allah, kita bukan nak cerita habisnya bulan Ramadan ataupun tidak, tapi kita perlu menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapat kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ibadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan kita dapat banyak pengajaran-pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita. Antaranya kita dilatih kesabaran, antaranya kita dilatih agar taat kepada Allah taala, antaranya kita dilatih berdisiplin pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadirkan Allah taala dalam kehidupan kita, walaupun kita bersendirian di dalam rumah. Depan kita ada air katira contohnya.
ada apam balik, ada sate, ada paprik, ada pula nasi Arab. Ya, kita seorang-seorang di rumah tuan-tuan, kalau kita makan ada orang tahu tak? Tak ada orang tahu. Ya, kalau kita makan tak ada orang tahu. Jiran kita pun tak tahu, ya, apatah lagi kawan sekerja kita. Tetapi tuan-tuan, mengapa kita tidak berani untuk membatalkan puasa kita? Kerana itulah kita dilatih menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Jadi banyak pengajaran yang boleh kita ambil di sepanjang bulan Ramadan, dan antaranya yang akan sama-sama kita bahas pada pagi ini tidak lain tidak bukan iaitulah berkenaan dengan peristiwa besar yang saya yakin tuan-tuan puan-puan dah saban tahun dengar dah. Tidak lain tidak bukan adalah peristiwa Badar Kubra. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, 17 Ramadan ni biasa dikenali dengan nuzulul Quran, iaitu penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang ada masyarakat kita ni tak boleh bezakan lagi, ustaz. Apa beza nuzulul Quran? Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Ini biasa orang tanya. Apa beza ya? Al-Quran malam Lailatul Qadar Allah turunkan pada Nabi. Dan pada 17 Ramadan juga Allah turunkan pada Nabi. Ada yang mengatakan, adakah Lailatul Qadar itu pada 17 Ramadan? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam ni cerita dia. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Lauhul Mahfuz ke langit yang ketujuh namanya Baitul Ma'mur, dan diturunkan terus ke langit yang pertama namanya Baitul Izzah dalam cara sekaligus. Tu ya. Kalau malam Lailatul Qadar, Al-Quran macam ni tuan-tuan, ibaratnya sekitab gini Allah turunkan daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama sekaligus. Dan daripada Baitul Izzah itu Allah Ta'ala mulakan penurunannya kepada Nabi kita dengan surah yang kita pun dah tahu namanya surah Al-Alaq, ataupun orang kita sebut surah Iqra. Itulah berlaku di Gua Hira pada 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan ni adalah penurunan awal Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini tuan-tuan, alhamdulillah, bersempena 17 Ramadan, kita menghadirkan diri kita untuk sama-sama berada di dalam dewan ini membaca Al-Quran. Jadi alhamdulillah, kadang-kadang kalau tak bulan Ramadan ni jarang kita baca Quran, tak banyak kita baca Quran. Tapi alhamdulillah, masuk bulan Ramadan ni kita dapat membaca Al-Quran. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita dalam keadaan berpuasa dan juga dalam keadaan kita baru lepas membaca Al-Quran, moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan limpah dan rahmatnya ke atas kita, diampuni dosa-dosa kita dan dikumpulkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang soleh solehah di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ada satu peristiwa besar dulu yang berlaku juga pada 17 Ramadan, iaitulah Perang Badar Kubra. Kita ni tuan-tuan umat Islam biasanya tahu Perang Badar ni adalah perang yang pertama bagi Nabi SAW dan umat Islam. Tapi kalau kita meneliti kitab-kitab sejarah, contohnya macam dalam sejarah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, dan di dalam kitab-kitab tafsir yang lain, Perang Badar Kubra ni sebenarnya perang yang kelima dah tuan-tuan, yang diikuti ataupun diketuai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perang yang kelima. Maknanya sebelum itu ada beberapa peperangan yang telah berlaku semenjak Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, semua perang itu berlaku tuan-tuan setelah Nabi kita sampai di kota Madinatul Munawwarah. Di Mekah belum ada lagi perintah untuk berperang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan ingat, Nabi kita kan sampai di Madinah ni bulan Rabiul Awal.
Ini kalau kita ingat-ingat baliklah sejarah. Ini pagi-pagi baca sejarah gini boleh tak tuan-tuan? Boleh tak apalah. Saya sampaikan je lah ya. Mana yang boleh faham, mudah-mudahan dapat kepahaman. Mana yang tak faham, buat-buat faham je lah. Kalau saya tanya, ngangguk aje lah ya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Nabi kita keluar daripada Mekah bulan Safar, sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Dan Nabi kita tuan-tuan hiduplah daripada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Tahun pertama Nabi kita sampai di Madinah, Ramadan itu tuan-tuan, ingat, belum difardukan puasa. Belum difardukan puasa Ramadan lagi. Itu biar kita tahu tuan-tuan. Maknanya selama di Mekah, umat Islam tidak difardukan puasa lagi. Jadi daripada bulan Rabiul Awal Nabi sampai di Madinah, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, belum ada puasa Ramadan. Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, belum ada apa-apa peperangan. Masuk tahun yang kedua. Masuk tahun yang kedua inilah tuan-tuan, antara ujian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila lebih kurang beberapa bulan Nabi kita berada di Mekah, Nabi kita dah bina beberapa hubungan. Nabi kita dah mempersaudarakan Aus. Nabi kita dah mempersaudarakan yang namanya Khazraj. Aus dan Khazraj ni tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, dia ni adalah anak-anak daripada Yaman dulu. Mereka ni orang Yaman. Dia berhijrah menetap di kawasan Madinah. Dan kemudian mereka tumbuh di situ, berkahwin, anak penak, sehinggalah mereka menjadi suku Madinah yang terbesar. Tetapi kerana orang Yahudi itu meramalkan tuan-tuan, Nabi akhir zaman akan diutus di Madinah, maka Yahudi yang asalnya berada di Palestin ataupun di Baitul Maqdis, mereka ada 4 kaum hijrah daripada Baitul Maqdis masuk ke kota Madinah, iaitu Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Khaybar. Ada 4 bani daripada kaum Yahudi yang hijrah daripada Baitul Maqdis masuk ke kota Madinah. Tuan-tuan, orang Yahudi ni bila dia masuk ke kota Madinah, nampak ekonomi yang ada di Madinah itu luar biasa kuat dan ekonomi mereka dikuasai oleh Aus dan Khazraj. Maka apa yang dia buat tuan-tuan? Orang Yahudi memecah belahkan persaudaraan Aus dan Khazraj. Ini tengok. Bagaimana orang Yahudi nak melemahkan ekonomi sesuatu tempat, maka dia timbulkan perbalahan dan permusuhan antara Aus dan Khazraj. Jadi tuan-tuan, pendek cerita, bergaduhlah Aus dan Khazraj ini selama beratus tahun. Sedangkan Yahudi berada bersama-sama dengan mereka ketika itu. Tak baik tuan-tuan, iaitu Yahudi tidak menyatukan Aus dan Khazraj, bahkan dia memecah belahkan Aus dan Khazraj. Tetapi apabila Nabi kita sampai di Madinah, antara pertama yang Nabi kita lakukan adalah mempersaudarakan semula Aus dan Khazraj. Maknanya apa tuan-tuan? Untuk membina kesatuan ataupun untuk membina perpaduan, perlunya ada kesatuan. Itu yang Nabi kita bina. Jadi awal-awal Nabi berada di Madinah, tahun pertama hijrah, Nabi kita kuatkan dulu ya antara Aus dan Khazraj, antara Muhajirin dan Ansar. Tuan-tuan, masuk tahun yang kedua. Boleh lagi ni? Nampak saya lagi? Takut ada yang tak nampak. Kalau ada member yang tak nampak tu, jangan kacau, biar aja. Jangan senggol-senggol, kau tidur tak, biar aja. Bukan senang nak tidur dalam dewan ni. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok peperangan pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan, 4 peperangan awal sebelum perang Badar ni, dia adalah peperangan yang tidak berlaku, kata orang tu, pembunuhan ataupun tak berlaku percetusan, tercetusnya peperangan ataupun berlaga antara dua pihak.
Yang pertama, apakah peperangan itu? Yang pertama dinamakan perang Waddan ataupun perang Al-Abwa. Ya, perang Waddan ni ataupun perang Al-Abwa, dia dinamakan perang Waddan kerana berlaku di satu tempat namanya Waddan. Dan perang ini tuan-tuan berlaku pada bulan Safar tahun kedua Hijrah bersamaan 623 Masihi. Sekarang kita 2024 Masihi. Tuan-tuan tolak je lah 623 Masihi. Berapa umur Nabi kita ketika itu? Ni kalau nak main kira-kira lah ya tuan-tuan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apa yang berlaku ya pada perang Waddan tu? Yang berlaku pada perang Waddan, Nabi kita dapat berita bahawasanya kafilah ni maknanya rombongan dagangan, pedagang daripada Mekah ni, dia nak menuju ke Syam. Jadi dia nak lalu kawasan Waddan ni. Kerana Nabi ingat ketika di Mekah, umat Islam hartanya dirampas, umat Islam ditindas, umat Islam diambil hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menahan rombongan ini dan mengambil sebahagian harta umat Islam yang telah dirampas oleh orang-orang Mekah. Jadi tuan-tuan, kalau tengok Waddan ni kedudukannya agak jauh sikit daripada Madinah. Dia sebelah tenggara Madinah, jaraknya dalam 250 km. Tuan-tuan kalau tengok Google Map, tu tariklah daripada Madinah sampai ke daerah Waddan itu 250 km. Dekat ke jauh tuan-tuan? 250 km naik kuda ataupun naik unta. Ya Allah, terasa dia punya perjalanan. Tak macam sekarang. Naik tuan-tuan punya Volkswagen sekejap je sampai. Naik Proton X70. Oh, mantap. Pijak ajalah, kejap je sampai. Zaman Nabi tidak. Nabi menggunakan unta. Jarak 230. Jauh ke tidak? Memang jauh menurut kita. Tetapi tuan-tuan, menurut Nabi kita, jarak itu tidak jauh berbanding dengan harta dan penindasan orang kafir Quraisy terhadap umat Islam ketika di Mekah. Tuan-tuan, ketika itu Nabi pun dengan rombongan yang tak ramai, iaitu sebanyak 70 orang sahaja kaum Muhajirin. Ingat ya, asal mula-mula perang Waddan ni Nabi hanya panggil orang-orang Muhajirin sahaja kerana nak ambil balik harta mereka yang dirampas oleh orang kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Sebab tu orang Muhajirin sahaja tuan-tuan. Itu perang yang pertama. Tuan-tuan, bila Nabi sampai di kawasan Waddan, rupanya pergerakan Nabi ini dah diketahui oleh rombongan daripada Mekah tersebut, maka mereka mempercepat perjalanan. Ada setengah riwayat, mereka tak mempercepat perjalanan, mereka dapat jumpa. Bila dapat jumpa dengan ketuanya, maka berlakulah perjanjian damai. Perang pertama, perang Waddan, tidak berlaku peperangan, berlaku perjanjian damai. Jadi Nabi berjumpa dengan ketua dia. Orang ketuanya tu menyerah diri, tetapi Nabi tidak mengambil apa-apa hartanya, hanya berlaku perjanjian damai. Maknanya dia dan kafilahnya itu dilarang memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun memerangi Nabi kita. Itu berlaku pada bulan Safar. Dan perang yang kedua namanya perang Bu'at. Perang Bu'at ataupun Bawat. To belakangnya tu. Perang ini tuan-tuan berlaku pada bulan Rabiul Awal. Bulan kelahiran Nabi kita, dia berlaku perang ini pada bulan Rabiul Awal. Ketika ini tuan-tuan, tempat yang namanya Bawat itu, Nabi kita dapat makluman bahawasanya ada rombongan angkatan yang besar, iaitulah orang Mekah yang balik daripada berdagang Syam nak balik ke Mekah. Ini tuan-tuan, rombongan daripada Syam, dia membawa jumlah 2,500 unta. 2,500 ekor unta membawa barang dagangan yang sangat besar. 2,500 unta, banyak ke sikit tuan-tuan? Banyak. 2,000 unta tu, 2,500 unta,
Kalau masuk dalam ni muat tak? Muat tak? Tak muat. Unta, tuan-tuan, unta yang berjalan untuk apa? Untuk berdagang ni, dia bukan macam unta yang tuan-tuan nampak dekat zoo tu. Unta tu kecil. Yang tuan-tuan nampak tu unta baru bonggol satu. Bonggol satu, bonggol dia pun kecil. Unta yang dibawa untuk berdagang ke utara selatan ni tuan-tuan, untanya adalah unta yang besar-besar. Bonggolnya 2. Dia boleh berjalan satu hari 10 jam. 1 jam dia boleh jalan sejauh 5 kilometer. Itu unta. Unta yang jenis berdagang, yang berjalan jauh ni. 1 jam dia boleh berjalan 5 kilometer. Dan satu hari dia boleh berjalan 10 jam. Maknanya sehari dia boleh jalan berapa kilometer? 50 kilometer. Dekat ke jauh? Jauh tuan-tuan, 50 kilometer jauh lah dengan unta. Memanglah unta ni tuan-tuan nampak je slow kan, tapi langkah dia besar. Dia bukan macam kita. Kita dah lah langkah kecil, tergedek-gedek pula tu. Unta tak, dia nampak macam slow tapi dia steady. Langkah dia besar-besar. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, 2,500 angkatan tentera yang diketuai oleh seseorang namanya Umayyah bin Khalaf. Kalau tuan-tuan ingat, Umayyah bin Khalaf ni orang yang tak asing lagi namanya pada kita. Dia ni adalah tuannya Bilal bin Rabah. Tuan-tuan ingat kan, Bilal bin Rabah sebelum dia merdeka, dia kan seorang hamba. Ya, seorang hamba. Apabila dia beriman, tuannya dapat tahu dia ni beriman, itu yang beliau diseksa. Itulah nama tuannya adalah Umayyah bin Khalaf. Maka tuan-tuan, Nabi kita mengutus 200 orang. Daripada Madinah ni, Nabi kita utus 200 orang, kononnya untuk menyekat perjalanan mereka. Nabi ingin mengambil hak semula orang-orang Quraisy ini ataupun orang Muhajirin. Tetapi tuan-tuan, Umayyah bin Khalaf dapat tahu Nabi datang, maka mereka mempercepatkan perjalanan. Makna mempercepatkan perjalanan tu, siang malam diorang on je. Ya, sehinggalah mereka ni tuan-tuan sampai di Mekah dan tidak berlaku peperangan. Cuma kerana Nabi dah keluar, maka dicatat jugalah di dalam sejarah sebagai satu peperangan. Setakat ni okey tuan-tuan? Itu perang yang kedua. Ya, perang kedua, tapi tidak tercetus perbalahan ataupun peperangan yang macam kita maklum. Yang ketiga, inilah yang disebut okey. Lama lagi. Ingat lagi 5 minit. Yang ketiga tuan-tuan, dinamakan perang Safwa. Perang Safwa inilah sebenarnya dinamakan perang Badar Sughra. Kan kita ni sekarang tengah belajar ataupun nak tahu namanya Badar Kubra. Kubra tu maksudnya besar. Kalau besar maknanya ada badar kecil. Ya, memang ada badar kecil. Inilah nama perang dia, perang Safwa. Iaitu disebut sebagai Badar Sughra. Badar Sughra ni tuan-tuan ataupun perang Badar Safwa ni, dia tercetus apabila ada seorang kafir Quraisy ni, dia masuk sempadan Madinah dan kemudian dia mengambil dan merampas harta-harta orang yang ada di kawasan Safwa. Cerita dia ni, perang Safwa ni, hanya seorang je orang kafir, kafir Mekah. Dia masuk ceroboh di kawasan sempadan Madinah, dia rampas harta-harta orang yang ada di situ, dia ambil ternakan-ternakannya, dibunuh beberapa orang di situ. Maka sampailah report berita itu kepada Nabi SAW. Nabi pun keluar mengutus 70 orang Quraisy, kaum di Madinah. Sampai situ tuan-tuan, ingat nak kejar? Tak ada. Orang tu dah lari keluar. Bila dikejar tuan-tuan dah tak jumpa, maka tidak berlakulah yang namanya perang Safwa. Tapi kerana Nabi dah keluar, maka dicatat di dalam sejarah sebagai satu peperangan juga. Ini namanya perang apa tuan-tuan? Badar Sughra. Badar apa? Senyap je ni. Badar apa? Biar kita tahulah. Badar Sughra. Yang ni kita Badar Kubra. Yang ini adalah Badar Sughra. Penyebab peperangan ni cuma seorang saja. Orang Mekah, dia buat kekecohan,
dia rampas, dia ambil tenakan, dibunuh beberapa orang di situ, kemudian dia cabut. Bila Nabi bersama 70 orang Islam sampai, dia dah tak ada dah. Tapi tak jadi, tak berlaku peperangan. Dan yang keempat tuan-tuan, ini namanya Perang Usyairah. Inilah sebenarnya antara permulaan Perang Badar Kubra ni sebenarnya. Perang Badar Kubra yang kita nak belajar ni tuan-tuan adalah perang yang mana Nabi ingin menyekat perjalanan Abu Sufyan bin Harb daripada Syam ke Mekah. Tapi sebelum Abu Sufyan tu daripada Syam ke Mekah, kan dia mesti keluar daripada Mekah ke Syam dulu. Betul tak? Abu Sufyan ni mesti keluar daripada Syam, daripada Mekah ke Syam. Masa Abu Sufyan nak keluar daripada Mekah ke Syam, itulah berlakunya Perang Usyairah. Perang Usyairah ni tuan-tuan berlaku pada Jamadil Ula. Ada yang mengatakan Jamadil Akhir. Tapi menurut riwayat yang kuat, dia berlaku pada Jamadil Ula. Dia sama macam Perang Safwa tadi tu. Cuma Safwa tu awal, ini dah hujung Jamadil Ula. Nabi kita ni tuan-tuan dapat khabar bahawasanya Abu Sufyan dan rombongan-rombongan pedagang akan pergi ke Syam. Mekah pergi ke Syam ni tuan-tuan jaraknya lebih kurang hampir 1,500 km. Itu kalau baru sampai sempadan Syam. Sempadan Syam ni mana? Baitul Maqdis. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis ni tuan-tuan hampir 1,500 km. Dan Syam ni nama dulu. Mungkin kalau tuan-tuan tengok peta, ada tak lagi negeri ataupun negara namanya Syam? Tak ada dah. Syam ni dah terpecah kepada 4 negara tuan-tuan. Ya. Ni Syam dah terpecah kepada 4. Semenjak jatuhnya kerajaan Osmani Turki, dipecah ni. Apa 4 negara tersebut? Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Israel tak ada. Israel ni tanah haram. Ya, ini 4. Syria, Jordan, Palestin dan juga Lebanon. Ini 4 negara dulu ni tuan-tuan, dululah yang dinamakan Syam. Jadi memang orang Quraisy ni ada beberapa hari bulan mereka akan pergi ke Syam. Maka tuan-tuan, dalam perjalanan Abu Sufyan menuju ke Syam, Nabi cuba menahan. Tetapi tuan-tuan, pergerakan Nabi pun telah dihidu oleh Abu Sufyan. Mereka pun ikut laluan lain. Dia nak pergi Syam ni tuan-tuan ada banyak laluan. Ya, mula-mula ada yang lalu ikut Badar, ada yang lalu ikut pesisiran pantai, ada yang lalu ikut kawasan perumahan-perumahan dan seterusnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka kerana Nabi dah keluar tuan-tuan bersama dengan lebih kurang 150 orang umat Islam, tetapi bila sampai di tempat yang namanya Usyairah, tidak ada yang namanya Abu Sufyan dan pedagang-pedagang daripada Mekah. Samalah macam peperangan 1, 2, 3, tidak berlaku percetusan perang ketika itu. Yang sekarang ni tuan-tuan, yang kelima. Inilah yang disebut dengan Badar Kubra. Tuan-tuan, bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan, umat Islam dah difardukan puasa Ramadan. Ini kalau masuk tahun kedua Hijrah ya. Daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Sebulan tuan-tuan sebelum berperang tu, bulan Sya'ban, Nabi dan umat Islam dapat fardu puasa Ramadan. Ya. Dan kemudian Nabi pun dapat berita bahawasanya Abu Sufyan dan rombongan pedagang-pedagang nak balik daripada Syam ke Mekah. Ni sambungan daripada Perang Usyairah yang keempat tadi. Maka tuan-tuan, Nabi kita pun ingin menyekat sekali lagi perjalanan Abu Sufyan. Kenapa Nabi nak sekat? Sebenarnya bukan Nabi nak sekat. Nabi nak mengambil semula harta yang orang-orang Quraisy Mekah rampas, yang mereka ambil, yang mereka curi, yang mereka rompak secara kasar dan secara kejam. Nabi nak ambil. Yang ada tu pun belum mampu, kata orang tu takkan dapat tebus lagi sebenarnya, kerana harta orang Islam yang ada di Mekah tu sangat banyak tuan-tuan. Jadi ketika Nabi kita
dah sampai di satu kawasan sempadan, Abu Sufyan dia pandai. Dia ada mata-mata, dia ada spy. Ya, dia ada spy yang dapat menghidu pergerakan umat Islam. Maka tuan-tuan, dia ikut lalu pesisiran pantai Laut Merah. Kalau tuan-tuan tengok peta daripada Syam ke mana, ke Mekah, ikut Laut Merah, dia akan pusing ke barat sikit, di jauh sikit. Sedangkan Badar ni ke sebelah timur sikit. Jadi diikut perjalanan jauh. Sambil diikut perjalanan jauh, Abu Sufyan ini telah mengutus seseorang yang handal dalam mengendalikan kuda. Namanya Zamzam bin Amru. Siapa namanya? Bukan Zamzam Tower. Namanya Zamzam bin Amru. Nama air Zamzam, tuan-tuan. Dia ni seorang yang cekap menunggang kuda. Dia bawa kuda tu pagi, petang, siang dan malam, sampailah di Mekah. Tuan-tuan, liciknya Zamzam bin Amru ni, dia nak menunjukkan bahawasanya apa? Dia nak bohong orang Mekah yang Abu Sufyan ni dah ditindas ataupun dah diseksa. Maka apa yang dia buat? Sebelum sampai di Mekah, tuan-tuan, dia potong kedua telinga kudanya. Dua telinga kudanya dipotong, dua matanya dicocok, dua hidungnya ni dipukul sehingga berdarah, dan pelana kudanya tu diterbalikkan, baju dia dikoyakkan depan dan baju dia dikoyakkan belakang. Bila dia sampai, dia buat-buat lemah supaya orang Mekah nampak bahawasanya Abu Sufyan dan rombongan dah dizalimi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Sufyan mengutus Zamzam ni supaya sampaikan berita kepada orang Mekah bahawasanya hantar bantuan. Tapi Zamzam ni dia licik. Dia buat penindasan tadi tu pada kudanya dan pada dirinya. Dia buat-buat muka dia lebam dan sebagainya. Maka pemimpin yang ada di Mekah ketika itu marah. Siapa? Abu Jahal. Nama dia adalah Amru bin Hisham. Apa namanya? Siapa nama Abu Jahal? Amru bin Hisham. Abu Jahal ni, tuan-tuan, sebenarnya termasuk salah seorang yang Nabi kita doa agar dia dapat hidayah. Abu Jahal ni, tuan-tuan, walaupun nama dia Abu Jahal, Abu tu maksudnya bapa, Jahal tu bodoh, bapa bodoh. Bapa kau siapa? Bapa bodoh. Kalau bahasa kita lah. Walaupun bodoh-bodoh Abu Jahal, tuan-tuan, dia ni adalah chairman kepada satu persidangan yang ada di Mekah yang disebut sebagai Darun Nadwah. Di Mekah tu ada satu parlimen. Macam kita sebut ni sekarang ni, kita sebut parlimen lah. Satu dewan yang mana mengumpulkan wakil-wakil bagi setiap rakyat dan juga kaum datang bermesyuarat untuk kemaslahatan kaum. Yang jadi ketua kepada perbincangan itu, tuan-tuan, Abu Jahal. Handal tak handal Abu Jahal? Jadi, tuan-tuan, bila Abu Jahal melihat Zamzam bin Amru dalam keadaan yang kata orang tu dizalimi gila-gila, Abu Jahal marah dan dia pun mengumpulkan sejumlah tentera yang besar untuk menyerang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak ikut ketika itu Abu Lahab. Abu Lahab dia tak ikut time tu. Abu Lahab dia ni macam berani kan, macam teging lah kata orang, gangster. Tapi masa nak perang Badar, dia upah seseorang, dia bagi orang tu 40 dirham. Wahai Abu Jahal, aku wakilkan diri aku pada dia ni. Dia hidup laku, dia mati laku. Dia bagi budak tu upah 40 dirham. Maka hadirin yang dirahmati Allah, keluarlah Abu Jahal dengan jumlah bala tentera yang kita tahu dan kita maklum hampir 1000 orang. Dia kalau baca dalam sejarah, dia jumlahnya 950 ke 970. Tapi kita genapkan ke 1000. Mudah kita ingat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bila Abu Jahal ni, tuan-tuan, dah keluar, sampai di tengah-tengah perjalanan, jumpa Abu Sufyan. Rupanya Abu Sufyan ni diikut jalan pantai dan jumpa dan sambung perjalanan sampai ke Mekah. Maka Abu Jahal ni, tuan-tuan, ketika itu berbelah bagi. Nak teruskan perjalanan ke ataupun nak patah balik ke Mekah. Tapi kerana, tuan-tuan, mereka ni dah berkobar-kobar nak perang, Abu Jahal ni pun terpaksa teruskan perjalanan. Abu Sufyan balik semula ke Mekah.
dan disitulah berlakunya ataupun pertemuan yang disebut sebagai Perang Badar. Tuan-tuan dah pernah pergi Badar di Madinah? Belum? Nanti pergilah. Saya dah pernah pergi. Kalau tuan-tuan daripada Madinah tu, tuan-tuan carilah kawan-kawan ataupun carilah mutawib. Ustaz Aiman ke masa beliau bawa orang pergi Mekah, umrah, minta Ustaz Aiman, Ustaz bawa kita pergi ke Badar. Badar ni jauh sikit daripada Madinah, lebih kurang dalam 150 km lebih. Dia bayarlah sikit pada orang Arab tu. Saya bila pergi ke Badar, tuan-tuan, bila melihat suasana Badar tu, Badar ni ada dua kawasan. Pertama kawasan yang berbukit-bukit, yang kedua kawasan yang rata. Maka Nabi kita ni tuan-tuan, ketika sampai di Badar, Nabi sampai di satu kawasan yang berbukit-bukit. Tiba-tiba seorang sahabat berbisik kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah kumpul di sini merupakan taktik peperangan kamu ataupun kamu sengaja pilih sini?" Maka kata Nabi, "Saya sengaja pilih sini." Maka sahabat yang pernah berpengalaman berperang ni tuan-tuan, dia kata apa? "Ya Rasulullah, kalau boleh saya beri pendapat, sini tak sesuai untuk kita berkemah. Kita berkemah di kawasan yang rata kerana apa? Di sana banyaknya perigi-perigi. Ada perigi-perigi dan ada, kata orang tu, kawasan yang mudah dan kita boleh buat kepungan. Kerana apa? Bila kita menguasai perigi-perigi air itu, orang-orang Quraisy yang datang dengan jumlah yang besar, mereka pasti akan tak ada sumber air yang mencukupi. Jadi tuan-tuan, pandangan daripada sahabat ini diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi kita ketika keluar jumlahnya tak ramai. Yang kita tahu 313. Tapi ada ulama menambah, antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menambah jumlah-jumlah yang disusun oleh Imam Ibn Hisham, oleh Imam Ibn Ishaq, jumlah para sahabat yang ikut perang Badar sebanyak 363. Tapi bukan kita nak ubah fakta, tak. Biarlah kita pegang pada 313 saja. Itu pandangan persendirian oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kita ni tuan-tuan, masa nak keluar untuk perang Badar ni sebenarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita panggil sahabat-sahabat Muhajirin. Adakah kamu bersedia untuk menegakkan agama Allah dan mengambil semula hak kita? Maka orang Quraisy ni tuan-tuan, Muhajirin yang ada di Madinah, semuanya bersorak, "Ya Rasulullah, kami taat denganmu." Kali kedua Nabi sebut, mereka sahut. Kali ketiga Nabi sebut, mereka sahut. Tetapi tuan-tuan, sahabat Ansar ni, dia rasa pelik. Kenapa Nabi ulang sampai 3 kali? Maka adalah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Dia ni pun berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kamu ulang 3 kali ni, adakah kamu sebenarnya menyindir kami untuk pergi ataupun tidak?" Iaitu orang Ansar lah, orang Madinah. Maka Nabi pun tersenyum. Maknanya memang betul. Bukan orang Muhajirin saja, tapi Nabi sebenarnya dalam mengajak orang Muhajirin, Nabi menunggu jawapan orang Ansar. Maka sahabat-sahabat itu pun tuan-tuan mengangkat pembelaan dan ingin ikut peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun seorang anak angkat Nabi, namanya Miqdad bin Al-Aswad. Siapa namanya? Ni boleh ingat nama-nama tadi ni? Saya dibagi tahu orang BJP sekarang ingatannya kuat. InsyaAllah boleh ingat. Ini anak angkat Nabi namanya Miqdad bin Al-Aswad. Dia kata apa? "Ya Rasulullah, kami akan ikut ke mana saja kamu pergi. Berperang pun kami akan ikut. Kami tak nak jadi macam umat Nabi Musa." Tuan-tuan, umat Nabi Musa, ketika Nabi Musa bawa keluar orang Yahudi daripada Mesir, masuk lepas Laut Merah. Kan umat Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, kemudian berhadapan dengan laut, terbelah laut, umat Nabi Musa dan Nabi Musa lepas, laut tertutup, Fir'aun mati. Mereka itu tuan-tuan sampai di satu lembah namanya, iaitulah kawasan Turi Sinin ataupun Turi Said, ataupun kita sebut
Gunung Sinai. Tuan-tuan, ketika sampai di pergunungan Sinai, Nabi Musa berkata, tempat kita bukan kat sini, tapi tempat kita di Baitul Maqdis. Jom kita masuk ke sana. Apa kata orang Yahudi ketika itu? Dia berkata, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Nabi Musa, pergilah engkau dan Tuhan engkau berdua sahaja berperang. Kami nak duduk je kat sini. Itu ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu anak angkat Nabi namanya Miqdad bin Al-Aswad, dia kata apa? Ya Rasulullah, kami tak nak jadi macam Bani Israel yang hanya berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah kau dengan Tuhan kau berperang, kami nak duduk je di sini. Tuan-tuan tahu tak, dengan sebab ucapan Bani Israel itu, orang Yahudi itu berkata kepada Nabi Musa begitu, Allah Ta'ala kan laknat mereka, terkepung di pergunungan Sinai selama berapa tahun? 40 tahun. Berapa tahun tuan-tuan? Kan Nabi Musa wafat di situ, Nabi Harun wafat di situ. Bani Israel ni tuan-tuan, kerana biadabnya lisan dia kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala laknat mereka. Mereka tak dapat keluar daripada pergunungan Sinai selama 40 tahun. Mereka jalan ke utara Sinai, tembus di selatan Sinai. Mereka jalan ke timur, tembus di selatan, tembus di barat. Mereka tak terkeluar. Putus hubungan mereka dengan orang Mesir selama 40 tahun. Habis itulah yang diorang, itu yang ada dalam surah Baqarah yang kita baca ni tuan-tuan. Mereka kata, wahai Musa, sini kan kawasan pegunungan, tak ada pokok, tak ada apa. Macam mana kita nak makan? Itu yang Allah turunkan manna dan juga salwa. Betul tak? Manna ni cecair macam madu, salwa ni burung yang datang di kemah mereka setiap pagi dan juga setiap petang. Jadi tuan-tuan, kata Miqdad bin Al-Aswad, ya Rasulullah, kami tak nak jadi macam Bani Israel. Kalaulah kami berkata sedemikian, risau-risau Allah Ta'ala laknat kami pula. Maka tuan-tuan, keluarlah mereka beramai-ramai, jumlahnya tak banyak, 313. Sahabat-sahabat yang besar-besar tu ada. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Sayyidina Osman tak ikut. Perang Badar ni Sayyidina Osman tak ikut. Kerana apa? Kerana isteri Sayyidina Osman, anak kepada Nabi kita, namanya Ruqayyah, sakit teruk, sakit tenat. Rupanya tuan-tuan, dalam Nabi mengajak perang, ada maslahat-maslahat yang tak dapat menyebabkan kita keluar, tetap juga tak boleh tak keluar. Ya, kan Sayyidina Osman kahwin dengan 2 orang anak perempuan Nabi. Betul tak? Tak, ini ingat lagi ke tidak ni? Ingat ya? 2 orang anak Nabi dinikahi, Nabi nikahkan dengan Sayyidina Osman. Masa perang Badar, anak Nabi yang nama Ruqayyah tu sakit teruk, sakit tenat. Maka kata Nabi, wahai Osman, kamu jangan keluar, ada di sini jaga Ruqayyah. Balik daripada perang Badar tuan-tuan, Ruqayyah meninggal. Anak Nabi Ruqayyah meninggal. Maka Nabi nikahkan Sayyidina Osman dengan anak Nabi lagi satu, namanya Ummu Kalthum. Siapa namanya? Boleh ingat ni? Jangan terbalik pula. Masa Nabi nak keluar tu siapa sakit? Ummu Kalsum. Lepas balik yang meninggal siapa? Ruqayyah. Biasalah orang lapar-lapar ni kan kadang-kadang gitulah ya, boleh bertukar-tukar ya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Sayyidina Osman tak ikut perang tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila Nabi kita berhadapan dengan orang kaum Quraisy, tengok walaupun dalam peperangan ya sebenarnya, dalam Nabi menguasai perigi yang ada di Badar tu tuan-tuan, bila datang orang Quraisy ni sebelum berperang dengan Nabi kita ni, mereka nak air mereka dah habis. Jadi datanglah beberapa orang, wahai orang Islam, kami bekalan air dah nak habis, boleh tak minta air sikit? Cuba bayangkan kalau tuan-tuan di sebelah kita ada musuh datang minta air kita, adakah kita bagi tuan-tuan? Kita nampak musuh datang tembak aja. Tetapi tengok akhlak Nabi kita. Nabi izinkan orang kafir Quraisy tu yang bekalan airnya dah habis, Nabi izinkan ambil air-air yang ada di perigi-perigi tersebut. Baliklah dia orang. Nabi tanya,
Berapa banyak jumlah unta yang dibawa oleh orang Quraisy? Jumlah unta yang dibawa oleh orang Quraisy ni jumlahnya 600 ekor. Tuan-tuan, jumlah unta orang Quraisy ni 600 ekor. Nabi kita ni dengan jumlah 313 hanya 2 ekor kuda dan 40 ekor unta. Habis yang lain buat apa? Jalan kaki. Bayang 150 kilometer jalan kaki, tuan-tuan. Seekor unta naik sampai 3 orang. Seekor unta naik sampai 3 orang. Itu pun bergila-gila. Lepas 3 orang dah duduk lama kat atas, nanti turun, yang kat bawah pula naik lepak, rehat. Bergila, tuan-tuan. Umat Islam hanya 40 dan setengah riwayat paling banyak sebut 70 ekor unta sahaja. Tetapi tuan-tuan, Nabi tanya orang Quraisy, kamu yang berperang ni jumlahnya hampir 1000 ekor, sehari untuk makan berapa ekor unta yang disembelih? Maka kata orang Quraisy tu, tuan-tuan, satu hari kita sembelih 9 ekor. 9 ekor, tuan-tuan. Sehari dia orang sembelih. Dia bukan jumpa terus perang, tak. Dia orang strategik dulu. Dia orang susun, dia orang ambil pasang kemah. Kalau bahasa kita ni, sebelum bersilat tu buka kuda-kuda dulu. Kan tengok orang pencak silat tu, dia punya kuda-kuda dia tu, ya Allah, kita yang mengangah. Kita duduk daripada semangat tu sampai bila nak mula. Betul tak? Orang kita, bukan kita nak anu silat, tak. Maknanya sebelum peperangan tu, tuan-tuan, mereka stay dulu. Dia cari lokasi mana tempat yang sesuai. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dalam peperangan itu pun, tuan-tuan, Nabi menunjukkan belas ihsan. Sehinggalah pada 17 Ramadan, macam yang kita sambut pada hari ini, tuan-tuan, berlakulah yang namanya Perang Badar Kubra. Bila berlaku Perang Badar Kubra, tuan-tuan, itu yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Ali Imran. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah wattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membantu kamu ketika perang Badar, sedangkan ketika itu kamu adalah umat yang lemah, tuan-tuan. Bayangkan 313 nak lawan 1000, maknanya seorang kalau nak menang ni, seorang kena lawan berapa nisbahnya? Seorang kena lawan 3. Seorang lawan 3, agak-agak boleh menang tak? Kalau ikut kasar-kasarnya lah. Kalau ikut kasar, tuan-tuan, ni berat. Nak menang tu berat. Akan tetapi ialah Allah Subhanahu wa taala dah nyatakan di dalam Al-Quran bahawasanya apa yang mereka lakukan pada perang Badar, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala turunkan sejumlah malaikat yang tak terkira banyaknya. Itu yang kata Sayyidina Ali, tuan-tuan, bila baca sejarah ni. Sayyidina Ali kata apa? Saya pelik ketika perang Badar ni banyak angin sejuk yang lalu di sekeliling kami. Angin sejuk. Dan herannya, kata para sahabat, sebelum pedang kami ni sampai di kepala mereka, kepala dia orang dah putus. Sebelum pedang kami ni kena di badannya, badan mereka dah luka dan mereka tombak. Mana datang-datangnya ni, yang ramai-ramai ni? Rupanya, tuan-tuan, yang datang itu Nabi kita sebut adalah sejumlah para malaikat yang datang. Maka hadirin yang dirahmati Allah, itulah, tuan-tuan, di antara peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara yang berlaku di dalam perang Badar. Walaupun jumlah umat Islam itu tidaklah ramai, tetapi Allah Ta'ala kurniakan kemenangan. Dengan syaratnya apa? Wa in tasbiru. Di dalam surah Ali Imran Allah sambung, sekiranya kamu sabar, kamu takwa kepada Allah, Allah boleh turunkan jumlah malaikat yang lebih ramai. Macam kita inilah bulan Ramadan ni, tuan-tuan, memang kita diuji dengan sabar yang luar biasa. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan, pergi kerja, jalan jam ke tidak? Jam dia luar biasa. Saya duduk Pasir Gudang, kerja di Jawatan Mufti. Hari biasa sebelum Ramadan, kalau tak Ramadan, saya keluar 6.30. Tapi kalau sekarang ni keluar 6.30, sampai office pukul 9. Daripada Pasir Gudang tu, ya Allah, dia punya jam teruk. Jadi terpaksa azan subuh keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, surah Al-Baqarah saya sembahyang.
Habis nak macam mana? Biasa kita jemaah, kalau kita keluar lambat, tak dapat. Ya Allah, balik jam ke tidak balik? Sabar kita diuji ke tidak oleh Allah Ta'ala? Oh, diuji. Sabar kita ni diuji. Belum lagi kita tengok yang menyelit-nyelit. Ni ramai dalam ni kaki nyelit juga ni. Lagi yang kat sana tu, jalan-jalan Singapura tu. Kita masuk daripada DDL nak masuk situ. Ya Allah, memang kata orang tu buka songkok kejap lah kalau saya ni. Ni kalau orang luar nampak pakai songkok, motong. Malu gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sabar kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pula buat jalan ya, pagi dah jam. Apa pasal ingat ada aksiden rupanya buat jalan. Alhamdulillah untuk keselesaan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bila sabar Allah Ta'ala nyatakan insya-Allah Allah boleh turunkan jumlah malaikat yang jauh lebih ramai. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam perang Badar ni tuan-tuan, para sahabat yang syahid tak ramai. Daripada jumlah 313, yang syahid hanya 14 orang sahaja. Berapa orang? 14. Paling banyak pun ada yang sebut 16 orang. Dan orang kafir tuan-tuan yang meninggal 70 orang. 70 orang. Memang tak banyak. Dan yang ditawan sebanyak 70 orang juga. Ada yang mengatakan 43 hingga 70 yang ditawan. Itu yang mereka yang ditawan ni tuan-tuan. Nabi kata jangan kasari mereka. Yang ditawan inilah banyak mereka yang masuk Islam dan menjadi ejen Nabi dalam menyebarkan Islam di bumi Mekah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini di antara peristiwa ringkas berkenaan dengan perang Badar Kubra. Kalau nak cerita secara detail ni tuan-tuan, memang ya Allah banyaklah ya. Ni cantiknya kalau lain kali lah, kalau saya tahu ada slide macam ni, saya sediakan slide. Jadi bolehlah nampak gambar. Bosan tengok saya, tengok gambar tu. Ni gambar tak ada, kat muka saya sini kecil, tengok atas tu pun muka saya lagi bosan. Baik tengok handphone. Jadi tuan-tuan, insya-Allah lain kali saya cuba perbaiki penyampaian saya. Lagi-lagi berkenaan dengan sejarah macam ni tuan-tuan, memang cantik kalau ada slide-nya, insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sebagai rumusan, perang Badar Kubra bukanlah perang pertama yang disertai oleh Nabi SAW, tetapi dia adalah perang yang kelima. Dan saya dah sebut beberapa perang sebelum tu dan kronologinya. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada apa yang telah sama-sama kita kongsikan. Dan ada soalan daripada orang, Ustaz, saya biasa dengar masa perang Badar tu Nabi puasa ke tidak? Ini kan banyak penceramah, ustaz-ustaz disebut masa perang Badar Nabi berpuasa dengan sahabat, puasa perang. Sebenarnya tuan-tuan, dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Sayyidina Umar berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan ghazwataini." Kami, kata Sayyidina Umar, kami bersama-sama Nabi berperang di dalam bulan Ramadan. Banyak-banyak perang berlaku dalam bulan Ramadan, 2 saja perang. Pertama apa? Pertama Badar, dan yang kedua pembukaan kota Mekah, wa amara bifitri, atau lebih kurang itu, Nabi memerintahkan kami tidak berpuasa. Jadi tuan-tuan, daripada situlah ulama menyimpulkan ketika perang Badar, walaupun berlaku pada bulan Ramadan, Nabi kita melarang para sahabat berpuasa. Kerana apa? Kerana musuh yang ada di depan kamu, kata Nabi, itulah lebih kuat untuk kita lawan berbanding nafsu yang ada dalam diri kita dengan kita berpuasa. Kan kita puasa ni tuan-tuan, salah satu cara adalah untuk menundukkan nafsu kita. Tetapi musuh yang ada di depan kamu itu, kata Nabi, jauh lebih besar dia punya apa? Dia punya kesan dan mudaratnya. Maka bukalah kamu semua, berperanglah dalam keadaan tidak berpuasa. Itu pengakuan daripada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadirin dan dirahmati Allah, itu sajalah tuan-tuan yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita syukur atas apa yang kita ada sekarang ni tuan-tuan. Ya, kita tak berperang, kita tak apa, kita sekarang hanya dituntut, digalakkan untuk beramal soleh, tingkatkan amal ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu menyebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekadar itu saja, insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz SB Islami bin Rifai, Perdana Mufti Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Johor, di atas ceramahnya sebentar tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Bandaraya Johor Bahru akan mengadakan Majlis Qiyamul Lail bersama Datuk Bandar Johor Bahru, anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru bagi tahun 1445 Hijrah pada 1 April bersamaan 21 Ramadan pada hari Isnin di Masjid Taman Bukit Mutiara bermula pada jam 4 pagi. Manakala lokasi yang kedua pada 5 April bersamaan dengan 25 Ramadan 1445 Hijrah pada hari Jumaat di Masjid Jami' Bandar Baru Udang. Manakala lokasi yang ketiga pula pada 7 April bersamaan 27 Ramadan pada hari Ahad di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' An. Ketiga-tiga majlis ini akan bermula pada jam 4 pagi. Justru itu kepada tuan-tuan dan puan-puan warga kerja Bandaraya Johor Bahru yang berkesempatan dijemput untuk turut hadir di dalam program tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala